नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। अज दे शो दी ओवरव्यू च तुहाडा स्वागत। इस शो च दो तीन मसलियां बाबत मैं गल करूँगा। पहला, पंजाब असैंबली चोणां जितन दे फौरन बाद आम आदमी पार्टी ने अमृतसर च 13 मार्च नूं धन्नवाद पंजाब यात्रा कड्ढी सी। इस रोड शो च भगवंत मान अते अरविंद केजरीवाल ने भी शिरकत की सी। 3 दिन बाद भगवंत मान ने खटकर कलां च बतौर मुख मंत्री 16 मार्च नूं सौं चुकी सी। सो ये रोड शो का खर्चा जिहड़ा 13 नूं निकलिया सी, इहदा किन्ने कीता या किन्नू करना चाहिदा सी, इस बारे आरटीआई तहत कुछ अहम खुलासे सामने आए ने, जिस बाबत मैं कानूनी जिहड़ी पोजीशन है, लीगल पोजीशन है, उहदे ते मैं विश्लेषण करूँगा। दूजे पासे 5 दिन पहला न्यूयॉर्क च एक पंजाबन मनदीप कौर वालों कीती खुदकशी सिख ते पंजाबी भाईचारे च हाले भी बहुत वड्डी चर्चा का विषा बनी हुई है। क्यों हुंदे ने इहो जिहे मंदभागे वाकिया? घरेलू हिंसा खिलाफ एक टास्क फोर्स गठन करदा न्यूयॉर्क च ऐलान किया गया वा कि इहो जिहे यतन यानी टास्क फोर्स सिख अते पंजाबी धार्मिक अते समाजिक संस्थावां नूं भी इहो जिहे कदम चुकने चाहिए। नाल नाल फ्रॉड मैरिजेस का मसला भी फिर तो गरमाया होया है। इस बारे भी मैं जिक्र करूँगा, पर पहलों गल करूँगा नवीं सरकार की मार्च विच कड्ढी धन्नवाद यात्रा की। की है आप धन्नवाद यात्रा बारे आरटीआई का खुलासा? ये जिहड़ा आरटीआई च खुलासा होया वा उहदा एक उहदी बैकग्राउंड है। जिवें तुहानूं पता ही आ कि जिहड़ियां पंजाब दीयां चोणां 4 फरवरी नूं होईयां ते वोटां दी गिनती जिहड़ी आ वो 10 मार्च नूं कीती गई। अगले दिन यानी 11 मार्च नूं सारे MLA जिहड़े ने आम आदमी पार्टी के 92 ਦੇ 92 MLA इकट्ठे हुंदे आ और अपनी जिहड़ी लैजिसलेचर विंग आ उहदा जिहड़ा लीडर है उन्होंने चुनते आ। भगवंत मान नूं वो अपना लीडर चुनते आ ते 13 मार्च नूं अमृतसर दे विच एक बहुत वड्डी धन्नवाद यात्रा कड्ढी जाण दा फैसला किया गया और इहदे च सारे स्टेट दे विचों लोकी जिहड़े ने उत्थे दिल्ली अमृतसर दे विच पहुंचदे आ। मैं जिवें इंट्रो च दस्सिया वा कि उत्थे भगवंत मान दे नाल नाल अरविंद केजरीवाल भी उस रोड शो दे विच शिरकत करते आ। बहुत वड्डा कट सी उत्थे। एक स्पैशल गेट बनाया गया शहर दे विच, थां थां ते फ्लैक्स लाए गए, थां थां ते पोस्टर लाए गए और ढोल ड्रम वगैरह उत्थे वजे और एक तरीके का जश्न मनाया गया। इस तो बिल्कुल 3 दिन बाद 16 मार्च नूं भगवंत मान सौं चुकते आ बतौर मुख मंत्री। बड़ा छोटा जिहा फंक्शन सीगा, ये फंक्शन होया सी खटकर कलां दे विच। हुण सवाल ये उठदा वा कि जिहड़ा फंक्शन है ये तो सरकारी फंक्शन सी, जिहड़ा सौं चुक समागम सीगा, क्योंकि नॉर्मली जिहड़ा सौं चुक समागम आ ये जिहड़ी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच आ वो इहनूं आयोजित करदी आ और उहदा मुखी हुंदा वा चीफ सैकटरी। लेकिन जिहड़ा 13 मार्च नूं रोड शो कड्ढिया गया, ये किहदे वल्लों कड्ढिया गया सी? ये रोड शो का खर्च जिहड़ा सी ये किन्ने कीता या किहनूं करना चाहिदा सी? ਇਹਦੇ ਤੇ पिछले करीब 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ अटकलां ਲਾਈਆਂ जा रही भी खर्चा किन्ने कीता सी। लेकिन हुण आरटीआई के तहत बहुत अहम एक खुलासा होया वा। ये आरटीआई की इन्फॉर्मेशन लई है कि आरटीआई एक्टिविस्ट ने मनिक गोयल पुराने आम आदमी पार्टी के वर्कर रहे हैं, उन्होंने इन्फॉर्मेशन लई जो उहदे मुताबक ये जिहड़ा खर्चा करीब 14 ਲੱਖ ਤੇ 63,000 का खर्च जिहड़ा वा ये अमृतसर जिला प्रशासन ने ਇਹਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ 5 ਸਟਾਰਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਜ ਸਵਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ VIPs ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰੀਬ ਖਰਚ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਰੀਬ 4.5 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚ ਆ। टेंट और कुर्सियां जिहड़ियां जिन्हां दा इंतजाम किया गया करीब 5.5 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਦਾ खर्चा। बाकी एक वैलकम गेट बनया सी, बहुत शानदार वैलकम गेट बनया सी, जिहदा करीब वो गेट बनाउण दा ही खर्च जिहड़ा सी 75,000 सी। इस तो इलावा फ्लैक्स बोर्ड का खर्च करीब 45,000, ड्रम जिहड़े ढोल धमाका जिहड़ा उत्थे कीता गया ਉਹਦਾ खर्च रीइंबर्समेंट हुई करीब 54,000 ते करीब 1 ਲੱਖ ਦੇ करीब होर सारा खर्च। ये करीब टोटल खर्च बन जाता वा 14,63,000। जिवें तुहानूं पता ही आ कि सारी स्टेट दे विचों लोकी उस रोड शो वास्ते ढोए गए या लोकी आउणा चाहुंदे सीगे, अपने आप आए। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर सी, वर्कर सी और उन्होंने सरकारी बसां दे विच लिआंदा गया।
ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਲੀ ਮਨੀ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ RTI ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਨੀ ਗੋਇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇਣੇ ਪਏ ਔਰ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਚੀਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਖਰਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਵਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਆ ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਰੀਇੰਬਰਸ ਕੀਤੇ ਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਲੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਕੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਾਲੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨਾਰਮਲੀ ਪਾਰਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਇੰਬਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ 2-3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ PCA ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਖਰਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਲਮੋਸਟ 3.25 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਂਫ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚ ਪਾਰਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਖਰਚ ਭਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਖਰਚ ਰੀਇੰਬਰਸ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪਰੋਪਰਾਈਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ CAG ਆਫਿਸ ਆਡਿਟ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਡਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲਦਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪਰੋਪਰਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਜ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪਰੋਪਰਾਈਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ
ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਇਮੇਜ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸੀ, ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1956 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦਵਾਏ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਨ ਬ੍ਰੌਨਵਨ ਬਿਸ਼ਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਜਾਂ 6000 ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਚੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਬ੍ਰੌਨਵਨ ਬਿਸ਼ਪ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਿਰਫ 6000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪਰੋਪਰਿਟੀ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ CAG ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਉੱਠੂਗਾ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਇਹ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਘੋਖ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਵਾ 14.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਜੂਗਾ ਟੋਟਲ ਖਰਚ, ਇਹ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬਣ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਵਾਲਾ ਵਾ, ਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਿਕ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਵਾਈਫ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈंने ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਔਰ ਲਾਇਰ ਜੈਨੀਫਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ MLA ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦੇਊਗੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਡੈਸਕ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੌਰ ਉਸ ਡੈਸਕ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਜੈਨੀਫਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਇੱਕ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਪਨਾਹ ਦਊਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ NGOs ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਨਾਹ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਨਾਹ ਘਰ ਕਹੀਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੋਮ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਆ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋੜ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੋਮਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਜਾ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਿੰਸਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਊਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮਨ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ 112 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, 181 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਾਂਝ ਸ਼ਕਤੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਖ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਹੈ ਫਰਾਡ ਮੈਰਿਜਸ ਦਾ। ਫਰਾਡ ਮੈਰਿਜਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਖਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ, ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਗਾ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ। ਫਾਈਨਲੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਉਹ ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਉਹ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਭਦੀ ਆ, ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਬਰਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਆਦਮੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, UK 'ਚ ਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 275 ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਔਰ ਕਰੀਬ $2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਬਾਕੀ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 496 IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਰਾਡ ਮੈਰਿਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਰਾਡ ਮੈਰਿਜਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇੱਕ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਦੋ ਬਾਡੀਜ਼, ਦੋ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲ ਆ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਲਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੂਪ ਹੋਲ ਲੱਭ ਕੇ ਲੋਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਮੈਰਿਜਸ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਹ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਧੱਬਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ Hello. ਹੈਲੋ Hello. ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਵਤਨੋਂ ਪਾਰ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣ ਲਈ, ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ, ਉੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ-ਇਨ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ।